احادیث کی روشنی میں پیش کیا، اس لیے میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ مزار پر جا کر صاحب مزار سے مانگتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں؟ جناب پہلے طریقہ سمجھ لیجئے، اہل اب سنت آپ کے سامنے مخدوم اشرف مشن کے یہ دو طالبان علوم دینیہ اپنا مکالمہ اردو میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مولانا فتح علی صاحب، ماشاءاللہ آج تو غیر معمولی سج دھج کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ آج حضور اشرف الاولیاء اور حضور شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ الرحمہ کا عرس مبارک ہے، اسی لیے عرس میں شرکت اور زیارت کے لیے پنڈوا شریف جا رہا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو سراسر بدعت اور شرک ہے۔ قبروں پر جانا، وہاں فاتحہ خوانی کرنا، یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ قبروں کی زیارت اور وہاں فاتحہ کرنا سراسر بدعت اور شرک ہے؟ ارے حضرت، اس پر تو ہمارے علماء نے اپنی عمریں کھپا دی ہے۔ ارے میاں، عوام کو اولیاء اللہ اور بزرگان دین سے بدظن کرنا اور امت کو ان سے دور کرنا، یہ دیوبندی علماء کا پرانا وتیرہ رہا ہے۔ جھوٹ مت بولیے اور ہمارے علماء پر الزام مت لگائیے، صاف صاف بتائیے نا، کیا قرآن و حدیث اور سلف صالحین سے مزارات پر جانا اور وہاں دعا کرنا ثابت ہے؟ دیکھیے جناب، ایسے تو میں اس وقت جلدی میں ہوں، لیکن چونکہ آپ نے ایک بنیادی سوال کیا ہے اور اسی بنیاد پر ہمیں بدعتی کہا جاتا ہے، اس لیے مختصر مگر مدلل جواب دے کر ہی جاؤں گا۔ اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ دیوبندیت سے تائب ہو کر سچا سنی بن جائے۔ جی جی ضرور فرمائیے۔ سنن ابن ماجہ جلد اول کتاب الجنائز باب ما جاء فی زیارت القبور، یاد پر ہمیں بدعتی کہا جاتا ہے، اس لیے مختصر مگر مدلل جواب دے کر ہی جاؤں گا۔ اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ دیوبندیت سے تائب ہو کر سچا سنی بن جائے۔ جی جی ضرور فرمائیے۔ سنن ابن ماجہ جلد اول کتاب الجنائز باب ما جاء فی زیارت القبور، صفحہ نمبر 501، حدیث نمبر 1571 میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ہاں ہاں، یہ حدیث میں نے کہیں سنی تھی۔ اور مزید سنیے، المصنف لعبد الرزاق میں ہے، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یأتی قبور الشہداء عند راس الحول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، وکان ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ تعالی عنہم یفعلون ذلك۔ المصنف لعبد الرزاق جلد سوم صفحہ نمبر 667، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سال کے آغاز میں شہدائے احد کے قبور کی زیارت فرمایا کرتے تھے، اور یہی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی معمول تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے حدیث پیش کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل احادیث کی روشنی میں پیش کیا، اس لیے میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ مزار پر جا کر صاحب مزار سے مانگتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں؟ جناب پہلے طریقہ سمجھ لیجئے، اہل سنت کے نزدیک مزارات پر حاضری کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ صاحب مزار کے پائیتی یعنی پاؤں کی جانب سے آئے اور مواجہہ یعنی چہرے کی طرف مزار سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر درمیانی آواز میں سلام عرض کرے، پھر قرآن پاک کی چند سورتیں اور چند بار درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرے، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرے اور پھر سلام کر کے واپس آ جائے۔
अब बताओ मियाँ, इसमें कौन सी चीज बिदअत और शिरक है? क्या मज़ारात पर जाना शिरक है? क्या कुरान पढ़ना शिरक है? क्या दुरूद शरीफ शिरक है? या फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगना भी अब शिरक हो गया? अजीब बातें करते हैं। नहीं, इसमें तो वाकई कोई शिर्क की बात नहीं है, लेकिन लोग औलिया अल्लाह के मज़ार पर जाकर उन्हें बराह रास्त मुखातब करके अपनी हाजात बयान करते हैं। मसलन, या वली अल्लाह मुझे शिफा दे दीजिए, मैं लावलद हूँ, मुझे बेटा अता कर दीजिए। क्या शरीयत में इसकी इजाजत है या ये भी शिर्क नहीं है? जनाब, इस सवाल के जवाब से कबल एक नुक्ता समझ लीजिए। वो नुक्ता ये कि अल्लाह ताला की सिफात जाती, हकीकी, अजली, अबदी और गैर फानी है, और मखलूक की सिफात अताई, गैर मुस्तकिल, फानी और हादिस है। और अल्लाह और कोई सच्चा मुसलमान किसी वली या बुजुर्ग को हकीकी अता करने वाला या मुस्तकिल मुश्किल कुशा नहीं मानता, बल्कि अल्लाह की अता से सबब मानता है। और इस अकीदे के साथ अल्लाह के औलिया को मुखातब करके हाजत बयान करना शरीयत की रोशनी में बिल्कुल जायज है। इस पर कुरान और हदीस की वाज़ेह शहादतें मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्लाहु। इस आयत के तहत तफसीर सावी में अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद अस्सावी रहमहुल्लाह तहरीर फरमाते हैं, अल मुरादु बिद्दुआई अल इबादा फहीन इदिन लैस फिल आयति दलीलुन अला मा ज़अमहु अल खवारिज मिन अन्न तलब मिन अल गैरि हय्यन औ मय्यतन शिरकुन फइन्नहु जहलुम मुरक्कब लिअन्न सुआल अल-गैरि मिन हैतु इजराइल्लाहि नफ़अ अव ज़रर अला यदिही क़द यकूनु वाजिबा लिअन्नहु मिन अत-तमस्सुक बिल असबाब। यानी आयत करीमा में पुकारने से मुराद इबादत करना है। सो इस आयत में उन खारजियों की दलील नहीं जो ये कहते हैं कि गैर खुदा से मांगना खा वो जिंदा हो या फौत शुदा शिरक है। खारजियों की ये बकवास जहले मुरक्कब है, क्योंकि गैर खुदा से मांगना इस तरह कि रब उनके जरिए से नफा या नुकसान दे कभी वाजिब भी होता है कि ये तलबे असबाब है और असबाब का इनकार नहीं करेगा मगर मुनकिर और जाहिल। और तब हदीस पाक की मशहूर और मारूफ किताब अल कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 6 किताबुल अलबाबुस सालिस फी फज़लिल फ़क़्रि वल फ़ुक़रा अल फ़स्लुस सालिस फी आदाबी तलबिल हाजा सफ़ा नंबर 258 में है। अन अबी सईद अल खुदरी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उतलुबुल हवाइजा इला दविर रहमती मिन उम्मती तुरज़कू व तंजहू फ़इन्नल्लाह तआला यक़ूलु रहमती फी दविर रहमती मिन इबादी। यानी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नरम दिल उम्मतियों से हाजात तलब करो, रिस्क पाओगे, मुरादें पाओगे, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरी रहमत मेरे रहम दिल बंदों में है। और अल मुस्तदरक अल सहीहैन लिल हाकिम में हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल मारूफ मिन रुहमाई उम्मती तईशु फी अकनाफिहिम। मेरे नरम दिल उम्मतियों से नेकी मांगो, उनके साये में राहत पाओगे। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमा इस उन्वान पर 17 अहादीस नकल करके फरमाते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों से मदद मांगने का हुक्म खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है। अब बताओ मियाँ, जब अल्लाह के नेक बंदों से मदद मांगने का हुक्म खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है तो ये शिर्क कैसे हो सकता है? मौलाना साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो इन देवबंदी मौलवियों की गुमराह कुन बातों में आकर हक से दूर हो गया था। आज ही मैं आपके सामने
देवबंदी से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा कबूल फरमाए। आमीन। लेकिन एक बात अब भी दिल को खटकती है जी फरमाए, इंशाअल्लाह उसका भी इजाला कर दिया जाएगा कि मज़ारात पर औरतों का जाना, मर्दों के साथ इख्तिलात, मज़ार का तवाफ करना, बल्कि बसा औकात मज़ार को सजदा करना, क्या ये दुरुस्त है? जनाब, हम हक को हक और बातिल को बातिल कहते हैं। मज़ारात पर औरतों का जाना, मज़ार का सजदा करना, मज़ार का तवाफ करना, ये सब नाजायज और हराम है। अहले सुन्नत का इन खुराफात से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे मशाइख खुसूसन हुजूर ताजुल औलिया सैयद शाह जलालुद्दीन अशरफ अशरफी जीलानी सरबराहे आला मखदूम अशरफ मिशन और उनके सच्चे जानशी सैयद अवहदुद्दीन मुआज अशरफ अशरफी मिसबाही अजहरी 12 किताबों सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत की किताबों के हवाले से ये बयान फरमाते हैं कि उर्स में औरतों की शिरकत नाजायज व हराम है, बल्कि मखदूम अशरफ मिशन के सालाना जलसाए दस्तार बंदी के पोस्टर में बाज़ाब्ता लिखा होता है कि उर्स में आने वाले मेहमानान अपने साथ अपने हमरा औरतों को हरगिज ना लाए। ये खालिस रूहानी मजहबी इजलास है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। जनाब, अब मुझे इजाजत दीजिए, उर्स में हाजिरी का वक्त हुआ जा रहा है। मौलाना साहब मुझे भी साथ ले चले, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बुजुर्गाने दीन के फयूज से महरूम रहा, अब रहा नहीं जाता। जी चलिए, अब फिर देर किस बात की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।